ఓకే, ఒకసారి చూడండి. ఇది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఐస్ మనకి ఏమని అడుగుతారంటే, ఒకసారి చూడండి, చూపిస్తాను. ఓకే, ఒకసారి చూడండి. మెమరీ మ్యాప్డ్ ఐఓ బిట్వీన్ మెమరీ మ్యాప్డ్ ఐఓ అండ్ ఐసోలేటెడ్ ఐఓ. ఓకే, ఓకే, ఒకసారి సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్. ఒకసారి చూడండి. Isolated versus memory mapped IO. Okay, in the previous session, just we are discussing about three types of ways to connecting the IO and memory with the CPU. So one of the way is we are maintaining separate buses for input output devices and separate buses for memory devices. Now we are discussing about the isolated versus and memory mapped IO. Rendu చూస్తాం. So దీంట్లో ఏంటంటే here we are using isolated IO. Isolated IO లో ఏంటంటే here we are using separate కంట్రోల్ లైన్స్ యూస్ చేసుకుంటాం. అంటే మెమరీ రీడ్ వేరు, మెమరీ రైట్ వేరు, ఐఓ రీడ్ వేరు, ఐఓ రైట్ వేరు. ఒకసారి చూద్దాం. సో మెనీ కంప్యూటర్స్ యూస్ వన్ కామన్ బస్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్వీన్ మెమరీ ఆర్ ఐఓ. సరే, ఓకే, అందరూ వచ్చేసినట్టే అనుకుంటా. ఓకే, మెనీ కంప్యూటర్స్ యూస్ వన్ కామన్ బస్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్వీన్ memory or IO and the CPU. So the distinction between the memory transfer and IO transfer is made through separate read and write lines. అంటే మనం ఒక రీడ్ ని చూస్తే ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి, ఇది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రీడా లేకపోతే మెమరీ రీడా, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రైటా లేకపోతే మెమరీ రైటా. ఎందుకంటే కంట్రోల్ లైన్స్ ఎప్పుడు కూడా సేమ్ ఒకలాగే ఉంటాయి, రీడ్ రైట్. అయితే ఐసోలేటెడ్ ఐఓలో ఏంటంటే హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఓకే, in the isolated IO, we are using separate control lines. Okay, the CPU specifies whether the address on the address lines for a memory word for an interface registered by enabling two possible okay, ఒకసారి చూడండి. Isolated IO చూద్దాం. In the isolated IO configuration, the CPU has distinct input and output instructions, and each of these instructions is associated with address of an interface register. When the CPU fetches and decodes the operation of the code of an input or output instruction, it places the address associated with the instruction into the common address lines. Okay? అంటే ఏంటంటే ఒకవేళ ఎప్పుడైనా CPU ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనుకో. ఓకే, వాట్ ఇస్ దిస్? ఓకే, ఓకే, ఎప్పుడైనా CPU ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనుకోండి, ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది? ఫస్ట్ ఫెచ్ చేస్తుంది, అంతే కదా. మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ సైకిల్లో చెప్పుకుంటాం కదా, 4 ఫేసెస్ ఉన్నాయి. సో అవేంటి? ఫెచింగ్, loading, decoding, executing. Okay, fetching the required instruction from the memory and that will be loaded in the instruction register. Let's start the decoding the instruction. Okay, next finally we are executing the instruction. So this is the procedure to executing the instruction. Okay, in the and whenever CPU fetches and decodes the operation of the code of an input or output instruction, okay, it places the address. Okay, అయితే ఎప్పుడైతే మనం డీకోడ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామో, ఓకేనా, at the same time it enables the IO read or IO write for the control lines. This informs the external components that are attached to the common bus that address in the address lines is an interface register, not for memory word. On the other hand, when the CPU fetching an instruction or operand from the memory, it places the memory address on the address lines. It enables the memory read or memory write control line. This informs the external components that the address for a memory word are not for a IO interface. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం సెపరేట్ గా యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇందాక ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, ఐఓ రీడ్, ఐఓ రైట్. ఓకేనా? అలాగే మెమరీ రీడ్, మెమరీ రైట్.
So if you are perform the operations with the from the memory, then using memory reader, memory write. If you are performing the operations between the input output, then IO reader and IO write, but using the same bus, common bus. That type of technique will be referred as isolated IO. Okay, అదే ఇంకొకటి ఉంది, అదేంటంటే మెమరీ మ్యాప్డ్ IO. The other alternative used to the same address space for both memory and IO. This is the case in computers to employ only one set of read and write signals. ఇక్కడ read write అంట అంతే, అంతేగాని not clearly specified. ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, do not distinguish between the memory and IO address. This configuration is referred as a memory mapped IO. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇది ఇంపార్టెంట్. సో దీనికి ఒకసారి డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం, ఓకేనా? సార్ చూడండి, ఇచ్చాడు చూడండి, ఇక్కడ మన నెట్లో కనుక కొడితే మెమరీ మ్యాప్డ్ IO అండ్ ఐసోలేటెడ్ IO అంటే వస్తుంది. As a CPU needs to communicating with the various memory and input output devices, we note that the processor, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా సెపరేట్, అది అంతా చెప్పుకొచ్చాడు. ఇక్కడ చూడండి ఐసోలేటెడ్ IO. ఐసోలేటెడ్ ఆ నయంలోనే తెలిసిపోతుంది కదా, ఐసోలేషన్ మనం ఎక్కువగా కరోనా టైంలో విన్నాం వర్డ్ ఐసోలేట్ అయిపోండి అని, అంటే సెపరేట్ అయిపోవాలి. ఐసోలేటెడ్ IO అంటే ఏంటంటే సెపరేట్ కంట్రోల్ లైన్స్ వాడడం, సింపుల్. ఓకే, తర్వాత మెమరీ మ్యాప్డ్ IO అంటే కామన్ కంట్రోల్ లైన్స్ వాడడం. ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి డిఫరెన్సెస్, ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, ఇది అడ్రస్ బస్సు, డేటా బస్సు ఉంది. ఓకే, మెమరీకి మాత్రం రీడ్ వేరు, రైట్ వేరు, అలాగే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కి రీడ్ వేరు, రైట్ వేరు. సో ఈ డయాగ్రామ్ కొంచెం గుర్తుంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి, ఓకేనా? ఏం లేదు, సింపుల్, మెమరీకి సెపరేట్ గా ఇచ్చాడు, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కి సెపరేట్ గా ఇచ్చాడు. ఇది ఐసోలేటెడ్ IO. మెమరీ అనుకోండి, మెమరీ మ్యాప్డ్ IO అనుకోండి. ఇలా చూడండి, మెమరీ IO రెండు కలిసి ఉన్నాయి, దీంట్లోనే అడ్రస్ ఉంది, డేటా ఉంది, కంట్రోల్ ఉంది. సో దట్ మీన్స్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ బై యూజింగ్ ద సేమ్ కామన్ బస్. ఇప్పుడు డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం. మెమరీ అండ్ IO హ్యావ్ సెపరేట్ అడ్రస్ స్పేస్ ఇన్ ద ఐసోలేటెడ్ IO. మెమరీ మ్యాప్డ్ లో both have same address space. All address can be used in the memory. Okay, due to the addition of input output address pool, memory becomes less for memory. సో అంటే దీంట్లో ఏంటంటే సెపరేట్ గా వాడుతున్నాం ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, అదే సారీ రీడ్ అండ్ రైట్, ఇందులోనేమో కామన్ గా వాడతాం. ఓకేనా, మెయిన్ డిఫరెన్స్ అదే. ఓకే, ఇకపోతే టాపిక్ లోకి వచ్చేద్దాం. In a memory mapped IO organization, there is no specific input or output instructions. The CPU can manipulate the input output data residing in interfacing registers. Okay, the CPU can manipulate the input output data residing interfacing register with the same instructions that are used to manipulate the memory words. So each interface is organized a set of registers that respond to read or write requests in the normal address space. So ఇలా మనం ఏంటంటే సెపరేట్ గా ఉన్నట్లని కొన్ని వాడుతున్నాం, కామన్ గా ఉన్నట్లని కొన్ని వాడుతున్నాం. సో ఎలా అయినా సరే దీంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ద సిపియు తోటి కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి. కంప్యూటర్స్ విత్ ద మెమరీ మ్యాప్డ్ IO కెన్ యూస్ మెమరీ టైప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు యాక్సెస్ ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డేటా. సో కంప్యూటర్స్ విత్ ద మెమరీ మ్యాప్డ్ IO కెన్ యూస్ ద మెమరీ టైప్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు యాక్సెస్ ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డేటా. It allows the computer to use the same instructions for either input output transfer or memory transfer. So memory mapped IO లో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే రెండిట్లు ఒకటే వాడతాం, రీడ్ అంటాం, అది IO రీడో తెలియదు, అలాగే మెమరీ రీడో తెలియదు, రైట్ అంటాం, IO రైటో తెలియదు, మెమరీ రైటో తెలియదు. The advantage is that load and store instructions used for reading and writing from memory can be used to input and output data from input output register. Okay, in a typical computer, there are more memory reference instructions than input output instructions. With the memory mapped IO, all instructions are referred to the memory also available for input output device. So ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు, ఓకేనా? ఈ ఎగ్జాంపుల్ గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం, ఇంకొక టాపిక్ చూద్దాం. ఓకేనా, దీని గురించి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో దానికన్నా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇంకొకటి ఉంది, ఆ టాపిక్ ఒకటి చూద్దాం. ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పుకున్నదంతా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇంటర్ఫేస్ గురించి, తర్వాత ఐసోలేటెడ్ IO, మెమరీ మ్యాప్డ్ IO గురించి చెప్పుకున్నాం. 2 టాపిక్స్ కవర్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 5th యూనిట్ నుంచి ఈ క్వశ్చన్ లేకుండా రాదు. అయితే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ గురించి అడుగుతాడు, లేదా ఇంటర్ఫేసెస్ గురించి అడుగుతాడు, లేకపోతే ఇంకో క్వశ్చన్ ఇదే మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది, అది ఏంటంటే ఇంటరప్ట్స్. అంతే, మనకి 5th యూనిట్ లో ఉన్న టాపిక్స్ ఇవే. ఓకే, ఒక్కసారి చూడండి, మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నాడు కదా. సో మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటంటే హౌ యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ విత్ ద మెమరీ.
మెమరీతో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏ టైప్ లో యూజ్ చేయాలి? ఒకటి ఏంటంటే, ఒకటున్న దారి ఏంటంటే CPU is the central processing unit that will be providing the communication between input output device and the memory. Is it right or not? అంటే మనకి CPU మాత్రమే మధ్యలో ఉండి ఏం చేస్తుంది? రెండిట్లకి మధ్యన కమ్యూనికేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. కానీ CPU having another work also. So that is to executing the instructions, to managing the system, central processing unit. Lot of operations are performed by the CPU. At the same time, another responsibility is to communicating between the input output devices and memory. So what type of what are the types of ways to communicating with the memory from IO? That is nothing but modes of transfer. అంటే మనం IO కి మెమరీకి మధ్యన ఎన్ని రకాలుగా మనం కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు అది చెప్పేదాన్ని మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. బైనరీ ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ డివైస్ is usually stored in memory for later processing. Information is transferred from the central computer into the external devices, originates into the memory unit. The CPU merely executes the input-output instructions and may accept the data temporarily, but the ultimate source of destination is memory unit. So, data transfer between central computer and input-output devices may be handled in variety of modes. అంటే data transfer అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? ఇన్పుట్-అవుట్పుట్ డివైసెస్ నుంచి మెయిన్ మెమరీకి. అయితే దాంట్లో డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఉన్నాయి. అందులో మోడ్స్ ఏంటంటే సమ్ మోడ్స్ యూజ్ ద CPU ఇంటర్మీడియట్ పాత్. అంటే మనకి మధ్యలో CPU ఉంటే తప్ప మనం కమ్యూనికేట్ అవ్వలేం, అంతే కదా. ఇప్పుడు మనం కీబోర్డ్ నుంచి డేటా ఇచ్చాం, CPU లేకుండా మెమరీలోకి ఎలా స్టోర్ అవుద్ది? అలాగే మనం మెమరీ నుంచి డేటా తీసుకోవాలి, CPU లేకుండా ఎలా వస్తుంది? అంటే CPU అన్నది కామన్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ కెన్ సెపరేట్ ద CPU ఫంక్షనాలిటీ ఫ్రమ్ హియర్. ఇక్కడ మనం దాన్ని సెపరేట్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే, అదర్ ట్రాన్స్ఫర్ డేటా డైరెక్ట్లీ టు ద ఫ్రమ్ అండ్ మెమరీ యూనిట్. ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు చూడండి, టైప్స్ ఇస్తున్నాడు. ఒక్కొక్కటి దానికి ప్రతి దానికి డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్డ్ IO, ఇంటరప్ట్ డ్రివెన్ IO, ఇనిషియేటెడ్ IO అండ్ డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్. 3 ఉంటాయి, మొత్తం 3 అనమాట. ప్రోగ్రామ్డ్ IO, ఇంటరప్టెడ్ IO, డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్. ఓకే, ఈ రోజు దీని గురించి షార్ట్ గా చెప్పుకుందాం. రేపు ఇదే క్లాస్ గురించి కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్పుకుందాం. ఓకేనా? డీటెయిల్డ్ గా ఒకసారి దీని గురించి చెప్పుకుందాం. ఒకసారి చూడండి, ప్రోగ్రామ్డ్ IO అన్నాడు కదా. ప్రోగ్రామ్డ్ IO అంటే ఏంటంటే దిస్ విల్ బి వర్క్ లైక్ యాజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. వాట్ ఈస్ ఏ ప్రోగ్రామ్ యాక్చువల్లీ? ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకే, అట్ ది సేమ్ టైమ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. అవునా కదా, సీక్వెన్స్ లో తీసుకుంటాం. ప్రోగ్రామ్డ్ IOలో ఏంటంటే ఒక సీక్వెన్స్ లో వెళ్తుంది, ఆ సీక్వెన్స్ లోనే వెళ్తుంది. అంటే ఒకే సీక్వెన్స్ ఫాలో అవుతుంది. ఒకసారి మీకు డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, ఒకసారి డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడు, అందరికి డయాగ్రామ్ కనబడుతుంది అనుకో. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ CPU ఏం చేస్తుంది? CPU IOకి మెమరీకి మధ్యన ఎలా కమ్యూనికేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అది చూద్దాం. ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ రీడ్ ద డేటా రిజిస్టర్. డేటా రిజిస్టర్ రీడ్ చేస్తుంది అండి. ఫస్ట్ చెక్ ఫ్లాగ్ బిట్. ఫ్లాగ్ బిట్ అంటే ఏంటంటే ఒకవేళ మనం ఇప్పుడు డేటా ఇస్తున్నాం అనుకోండి, డేటా ఇస్తున్నప్పుడు కీబోర్డ్ ని ఎప్పుడైతే మనం టచ్ చేసామో, when we are touch the keyboard, then automatically input output flag is also set to 1. What it means? Some of the user entering the data. Okay, so when we are giving the data to the system, then flag bit is set to 1. ఓకే, ఒకవేళ ఇది 1కి సెట్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? CPU ఈ స్టేటస్ ని రీడ్ చేస్తుంది. రీడ్ చేసి దాన్ని మెమరీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ట్రాన్స్ఫర్ చేసి నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా? ఇది ప్రొసీజర్. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ టైప్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఆ ప్రోగ్రామ్ లో 4 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, 4 5. ఓకేనా? ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ టైప్ చేసాం. ఇన్స్ట్రక్షన్ టైప్ చేశాక దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టాలి? మెయిన్ మెమరీలో పెట్టాలి. ఓకేనా? మెయిన్ మెమరీలో పెట్టింది, మళ్ళీ రెండోది పెడుతుంది, మళ్ళీ థర్డ్ది పెడుతుంది, మళ్ళీ ఫోర్త్, అలా పెట్టుకుంటే వెళ్తుంది. అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ ఆర్ వెరీ స్లోవర్ కంపేర్ విత్ ద CPU. చాలా స్లో డివైస్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్. CPU చాలా ఫాస్ట్ డివైస్. సో ఇది రీడ్ చేసుకోవడానికి రెడీగానే ఉంది, కానీ
దానికి కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను టైప్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు వాట్సాప్ లో మెసేజ్ టైప్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, ఏమనొస్తుంది మనకి? టైపింగ్ అని వస్తుంది. అది ఎప్పుడు దాకా వస్తుంది? ఆడు ఎంటర్ కొట్టేంత వరకు అలాగే వస్తుంది. అవునా కదా? ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇక్కడ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ నుంచి డేటా వచ్చేంత వరకు కూడా ద సిపియు షుడ్ బి ఇన్ ద ఐడిల్ స్టేట్. ఐడిల్ స్టేట్ లో అలా ఉండిపోద్ది. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి, ఈక్వల్ టు 0 అని ఇచ్చాడు. ఒకవేళ ఇది 1 సెట్ అవ్వలేదు అంటే ఏం చేయాలి? వెళ్ళి మళ్ళీ వెయిట్ చేయాలి. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ CPU is in idle state until receiving the data from the input output device. That is the problem. So whenever it is set to 1, what it means? Some of the input device is ready to send the data. Okay, if it is ready, then the data will be copied to the memory. Okay, if that is finished, okay, then stop the process. Otherwise, repeat the same thing. So this type of technique will be referred as a programmed I/O. Then what is the drawback of this technique is, here CPU always in the idle state until receiving the data from the input output device. అంటే అది డేటా పంపించినంత సేపు కూడా ఇది అలా ఉండిపోవాలి ఐడియల్ గా, వేరే వర్క్ చేయడానికి ఉండదు. బట్ టోటల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈస్ బేస్డ్ అపాన్ టు ద CPU ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ allocating another work for the CPU during the receiving the data from another input output device, then we are utilizing the performance of the CPU. అర్థమవుతుందండి? అంటే ఇప్పుడు CPU ఒక ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ మెమరీ ఇస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కీబోర్డ్ నుంచి ఏదో డేటా టైప్ చేస్తున్నాం. టైప్ చేస్తున్నంత సేపు కూడా CPU ఏం చేయాలి? ఐడిల్ గా ఉండిపోవాలి, ఇంకే వర్క్ చేయకూడదు. అది ప్రోగ్రామ్డ్ ఐఓ. సో సెకండ్ది ఏంటంటే ఇంటరప్ట్ డ్రివెన్ ఐఓ. సెకండ్ టెక్నిక్ ఏంటంటే ఇంటరప్ట్ డ్రివెన్ ఐఓ, ఇంటరప్ట్ ఇనిషియేటెడ్ ఐఓ. సో ఇంటరప్ట్ అంటే ఏంటంటే సస్పెండింగ్ ద కరెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద CPU. అంటే ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో అది సస్పెండ్ అయిపోతుంది. సస్పెండ్ అయిపోయి అండ్ కంట్రోల్ ద ట్రాన్స్ఫర్ టు ద వేర్ ఈస్ ద నెసరీ. So where is the necessity location? So that control will be transferred to the where is the interrupt service routine occurred. ఎక్కడైతే ఇంటరప్ట్ అక్కర్ అయిందో అక్కడికి వెళ్ళి దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, సేమ్ ఇంటరప్టెడ్ ఇనిషియేటెడ్ డ్రైవ్ కూడా సేమ్ డయాగ్రామ్ సేమ్. అయితే చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ 1 అని ఉంది కదా, ఇక్కడ చెక్ ద ఫ్లాగ్ బిట్ దగ్గర ఇక్కడ ఇంటరప్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇలా ఇక్కడ ఇంటరప్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇంటరప్ట్ జనరేట్ అవగానే ఈ CPU ఏమవుతుందంటే, ఇందాక ఏమైంది? ఐడిల్ స్టేట్ లో ఉండిపోయింది. కానీ ఇప్పుడు CPU ఏమవుతుందంటే వేరే వర్క్కి వెళ్ళి వేరే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటా ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ ఈస్ రెడీ, దెన్ అగైన్ ఇంటరప్ట్ ఈస్ జనరేటెడ్. Based upon that interrupt, what it means? Input output device is ready to sending the data. Then again interrupt is generated. So that means suspending the current execution of the CPU and control transfer to the previous location. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మాట చెప్తున్నా, చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఒక డాక్టర్ దగ్గర మామూలుగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈ లోపల ఎమర్జెన్సీ కేసు వచ్చింది అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? వెంటనే మనల్ని వదిలేసి ఆ కేసు చూసుకుంటారు. ఆ కేసు అయిపోయాక మళ్ళీ మన దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ నార్మల్గా ఉంటారు. అంటే ఇంటరప్ట్ అన్నా కూడా అంతే, సస్పెండింగ్ ద కరెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద CPU. ఆ కరెంట్ ఎక్కడైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో అక్కడ సస్పెండ్ అయిపోతుంది. దెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద కంట్రోల్ టువర్డ్స్ టు ద వేర్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ అక్కడ. ఏదైతే ముందు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో అక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది కంట్రోల్, అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటా వస్తుంది. మళ్ళీ అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోగానే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి సేమ్ కంట్రోల్ మళ్ళీ కంట్రోల్ అవుతుంది. సో దాన్ని ఇంటరప్ట్ ఇనిషియేటెడ్ ఐఓ అంటాడు. సో దీనివల్ల మనకు కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే CPU we can utilize in the same manner. But if you are observe these two techniques, we are completely based upon the CPU మీదే బేస్ అయిపోతున్నాం. అవునా కదా? CPU లేకుండా అవ్వట్లేదు. CPU తోటే ఫస్ట్ దాంట్లో ఏం చేసాం, ప్రోగ్రామ్డ్ ఐఓలో ఒక ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ కి రిక్వెస్ట్ పంపించాం. అది కనుక సెండ్ చేస్తుంది అనుకోండి, CPU ఏం చేయాలి? ఐడిల్ స్టేట్ లో ఉండిపోవాలి. సో దానివల్ల డ్రాబ్యాక్ వస్తుంది. కాబట్టి ఏం చేస్తాం? ఇంటరప్ట్ యూజ్ చేసుకున్నాం. ఇంటరప్ట్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? CPU ఐడిల్ గా ఉండదు, CPUని వేరే వర్క్ పంపిస్తాం. ఓకేనా? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎవరికో ఫోన్ చేసాం, ఆడు మాట్లాడడానికి ఖాళీగా లేడు.
ఓకేనా, మాట్లాడడానికి ఖాళీగా లేడు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఫోన్ మనం హోల్డ్ లో పెట్టుకుని వేరే వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ అవుతాం. ఎందుకని ఇక్కడ వీడు రెడీగా లేడు కాబట్టి. ఇన్ ద సేమ్ వే interrupt and initiate IO also CPU allocating for another instruction to executing that process until here input output device is ready. Whenever input output device is ready, then receiving the some interrupt. That means interrupt input output device is ready to executing the instruction. Then transfer that memory the data to the memory. ఈ రెండిట్లోనూ కూడా సిపియూనే వాడుతున్నాం కదా. సో థర్డ్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్. అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మెమరీకి ఇప్పుడు మనం బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ఎలా ఉంటుంది? ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ ఉంటుంది, సిపియు ఉంటుంది, మెమరీ ఉంటుంది. అవునా, ఈ మూడు ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు మెమరీ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే త్రూ సిపియునే ఛాన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు చెప్తున్నది ఆ టైప్ కాదు, డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్. డైరెక్ట్ గా మెమరీని యాక్సెస్ చేయడం అనమాట. అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ డైరెక్ట్ గా మెమరీతో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. దాన్ని ఏమంటాడంటే డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్ అని. ద నేమ్ ఇస్ ఇంప్లైస్ డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్ బై ద IO without help of CPU. That means we are based upon one DMA controller. The DMA controller assign the data. అంటే మనకి ఒరిజినల్ గా CPU ఏం చేస్తుంది? మనం ఏదైతే ఎక్కడి నుంచి అయితే రీడ్ చేస్తున్నామో ఆ డేటా అంతా కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే డిఎంఏ కంట్రోలర్కి ఇచ్చేస్తుంది. ఆ డిఎంఏ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది అంటే అది కాపీ చేస్తుంది అనమాట. ఒకసారి మనం డయాగ్రామ్ లో చూద్దాం. సో డయాగ్రామ్ లో చూద్దాం. ఇదిగోండి డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్. సో డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్ లో మెయిన్ డయాగ్రామ్కి వెళ్ళిపోతున్నా. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ చూడండి, మనకి మామూలుగా బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్లో ఏముంటాయి? ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్, సిపియు అండ్ అదర్ వన్ ఇస్ ద మెమరీ. ఈ మూడే ఉంటాయి. అవునా, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్, సిపియు, మెమరీ. అయితే ఇప్పుడు మనం ఏంటి, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ కమ్యూనికేటెడ్ విత్ ద మెమరీ. దీనికి డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డిఎంఏ కంట్రోలర్. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒక్కటే, 4 బాక్సులు. ఒక బాక్స్ సిపియు, ఓ బాక్స్ IO, ఓ బాక్స్ మెమరీ, ఇంకో బాక్స్ డిఎంఏ కంట్రోలర్. ఓకే, ఈ డిఎంఏ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇనిషియల్లీ రిసీవింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద సిపియు, వేర్ వీఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ ద write operation, where we are performing the read operation, how many number of bytes to be read, how many number of bytes are write. So and know about the address, every information of the input output device. So transfer information is retrieved by to the DMA controller. Now CPU will be assigned for another work. Now DMA controller provides the direct access between the random access memory and the input output device. ఓకేనా, అంటే ఇక్కడ చూడండి సిపియు నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా రిసీవ్ చేసుకుని ఓకే ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇది ప్రొవైడ్ చేసిన దాన్ని బట్టి దీని హెల్ప్ తో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ ఏమవుతుంది అంటే మెమరీతో కనెక్ట్ అవుతుంది. సింపుల్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బ్యాంక్ వెళ్ళి అమౌంట్ కట్టాలి, బట్ అదే టైంలో నాకు ఎగ్జామ్ ఉంది అనుకున్నాం. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, నా ఫ్రెండ్కి ఎవరికో చెప్తారే నువ్వు బ్యాంక్ వెళ్ళు, నా అకౌంట్ నెంబర్ తీసుకో, నా అకౌంట్ లో డబ్బులు అయ్యి, వేసిన తర్వాత ఆడు టోకెన్ ఇస్తాడు, అక్కడ కాసేపు వెయిట్ చేయి, ఇలా ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను. చెప్పి డబ్బులు ఇచ్చేస్తా. అప్పుడు ఆడు ఏం చేస్తాడు, నేనేమో ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిపోతాను, వాడేమో వెళ్ళి బ్యాంక్ లో అకౌంట్ లో అమౌంట్ వేస్తాడు. ఇన్ ద సేమ్ వే హియర్ ఆల్సో వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ సిపియు టు ప్రొవైడ్ ద కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ IO అండ్ random access memory. So that means initially DMA controller receiving the information from the CPU, how many number of bytes to be read, how many number of bytes to be write, and where is the starting address of the location and where is the ending address of the location. Every information is retrieved from the CPU. Once it is retrieved, then CPU will be assigned for another work. Now DMA controller is responsible for to providing the communication between input output device and random access memory. Okay, after completion of this operation, DMA controller generates one interrupt towards to the CPU. What it means, the assigned operation is successfully completed. మనం కూడా బ్యాంక్ లో డబ్బులు వేయరా అని మన ఫ్రెండ్కి చెప్పిన తర్వాత ఆడు ఏం చేస్తాడు, వాడు ఫోన్ చేసి అరే వేస్తాను అమౌంట్ అని చెప్తాడు.
అలాగే ఇక్కడ కూడా డిఎంఏ కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇంటరప్ట్ జనరేట్ చేస్తుంది సిపియు. దాని అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ రెండింటికి మధ్యన కమ్యూనికేషన్ ప్రొవైడ్ చేశాను అని మెసేజ్ ఇస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఈ కమ్యూనికేషన్స్ కూడా చాలా ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు. ఒకసారి చూడండి, రీడ్ మెమరీకి చూడండి ఒకసారి. రీడ్, రైట్, అడ్రస్, డేటా. సేమ్ థింగ్ సిబి కూడా ఉన్నాయి చూడండి. రీడ్, రైట్, అడ్రస్, డేటా. సేమ్ అవే డిఎంఏ కంట్రోలర్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి. డేటా, అడ్రస్, రీడ్, రైట్. అంటే ప్రతి దానికి కూడా రీడ్, రైట్ అన్నది కామన్. ఇప్పుడు రీడ్ ఎక్కడ చేయాలి? ఒక అడ్రస్ లో చేయాలి, అవునా కదా? ఆ అడ్రస్ ఇది. ఆ అడ్రస్ లో ఏం చేయాలి? డేటా చేయాలి. ఆ డేటా ఇది. సో ఈ మూడిట్లకి సేమ్ కామన్ లైన్స్, అవునా కదా? రీడ్, రైట్, అడ్రస్, డేటా. ఓకేనా? ఇంకా మిగిలింది ఏంటంటే డిఎంఏ అక్నాలజ్మెంట్. దిస్ ఈస్ ద డిఎంఏ అక్నాలజ్మెంట్. అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ కి ఇది సెండ్ చేస్తుంది అక్నాలజ్మెంట్. ఫస్ట్ ఇనీషియల్ కి ఇది రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తుంది, తర్వాత దీనికి ఇది అక్నాలజ్మెంట్ సెండ్ చేస్తుంది. అంటే అక్నాలజ్మెంట్ అంటే తెలుసు కదా, కన్ఫర్మేషన్. ఓకే, తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇంకా డిఎంఏ కంట్రోలర్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో. ఇక్కడ ఏముంది అంటే డిఎస్, ఆర్ఎస్, బిఆర్, బిజి, ఇంటరప్ట్. ఓకేనా? సో అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంటరప్ట్ కి సంబంధించిన ఒక సిగ్నల్ ఉంది చూడండి. ఇంటరప్ట్ చూడండి ఎటు నుంచి ఎటు ఉందో, డిఎంఏ కంట్రోలర్ నుంచి దీనికి ఉంది. అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద అసైన్డ్ ఆపరేషన్, దెన్ డిఎంఏ కంట్రోలర్ generates the interrupt towards to the CPU. What is the meaning of interrupt? Suspending the current execution of the CPU and transfer the control towards to the interrupt service routine. ఏదైతే జనరేట్ చేస్తుందో అక్కడికి వెళ్తుంది. ఓకేనా? తర్వాత ఇక్కడ రీడ్, రైట్ ఉన్నాయి. సో తర్వాత ఇక్కడేమో అడ్రస్ రిజిస్టర్, తర్వాత ఎక్కడి నుంచి స్పెసిఫై చేయాలి అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ జస్ట్ ఓన్లీ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ so what are the ways to communicating with the input output devices and main memory through the CPU. CPU తో ఎలా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి, CPU లేకుండా ఎలా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అనే దాని గురించి మనం చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పుకున్నదల్లా ఏంటంటే 15 లో ఫస్ట్ థింగ్ ఇది చెప్పుకున్నాం, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇంటర్ఫేస్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఓకే, ఇన్పుట్ అండ్ డివైజెస్ అంటే ఏంటి, అవుట్పుట్ డివైజెస్ అంటే ఏంటి, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటి. సో ఇంటర్ఫేస్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, ఇంటర్ఫేస్ వల్ల ఏంటి అడ్వాంటేజ్. సో ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఫార్మాట్ డిఫరెంట్, వాటి స్పీడ్ డిఫరెంట్. సో వీటి ఫాస్ట్ డిఫరెంట్ కాబట్టి సిబితో మ్యాచ్ చేయాలి కాబట్టి ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసాం. అది మనం ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్ చేసింది. తర్వాత ఇంకోటి చెప్పుకున్నాం, అదేంటంటే ఐసోలేటెడ్ ఐఓ, మెమరీ మ్యాప్డ్ ఐఓ. ఐసోలేటెడ్ ఐఓ అంటే ఐసోలేటెడ్ గా ఉన్న ఐఓని వాడడం, అంటే సెపరేట్ ఐఓ డివైసెస్ ని వాడడం, సెపరేట్ ఐఓ కంట్రోల్ లైన్స్ వాడడం. మెమరీ మ్యాప్డ్ ఐఓ అంటే రెండిట్లకి కామన్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఐసోలేటెడ్ ఐఓలో ఏంటంటే ఐఓ రీడు, ఐఓ రైట్ అంటాం. మెమరీకి వాడితే మెమరీ రీడు, మెమరీ రైట్ అంటాం. కానీ మెమరీ మ్యాప్డ్ ఐఓలో వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ రీడ్ అండ్ రైట్ ఓన్లీ. ఓకే, వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ సెపరేట్ కంట్రోల్ లైన్స్ అండ్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ కామన్ అడ్రస్ బస్. అది చెప్పుకున్నాం. తర్వాత ఇంక మనం లాస్ట్ లో చెప్పుకున్నది ఏంటంటే ఐఓ కమ్యూనికేషన్ టెక్నిక్స్ చెప్పుకున్నాం. ఒకవేళ ఈ ఐఓ కమ్యూనికేషన్ టెక్నిక్స్ కనుక క్లియర్ గా చెప్పేసుకుంటే, ఇది కాక మనకి ఇంకా ఇంటరప్ట్స్ అనే టాపిక్ ఒకటి ఉంది. ఇది కాక దీని ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అడ్రస్, దాని మీద ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది అంతే. ఇంకా అంతకుమించి ఇంకేం లేదు. 15 అక్కడతో ఓవర్. సో మనం గట్టిగా అయితే ఒక్క 2 క్లాసులు చెప్పుకోగలిగితే, ఇంకొక 2 క్లాసులు చెప్పుకోగలిగితే 15 ఈజ్ ఓవర్. ఓకేనా? కొంచెం మీరు కోఆపరేట్ చేస్తే, మీ కోఆపరేషన్ బట్టి కొంచెం మనం కంప్లీట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అది కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు, నో ప్రాబ్లం.